एथर 2024 निर्वाचन नहीं विभिन्न राजनीतिक दलर अंक कषा आरंभ हो केवल राजनीतिक दल माने नुहति सहित जो माने जनता अच्छा से अंक कषा गोटे प्रकार आरंभ कर सबु भितर आम आसी पहुंचलु बालेश्वर जिलापाल कार्यालय परिसर थिबा अवसर प्राप्त कर्मचारी जो संघ कार्यालय रही से समस्ते बुद्धिजीवी अच्छा वयस्क व्यक्ति अच्छा एवं बालेश्वर विकास को देखुवा लोके से आम सहित निर्वाचन को लेकिन अधिक आलोचना करिया एवं तांकर मतामत जानिया। देखिए 2024 निर्वाचन आइलानी नेता मान भीतर अंक कषा चलानी कौ प्रार्थी को देबे कौन रखिबे मुद्दा बालेश्वर पूर्व कौन करिसेंती फेर कौन करिवे एभलिया प्रतिश्रुति जो भली निर्वाचन ले दियंती से भली पुणी से भीतर अंक कषा आरंभ हेलानी एवं प्रार्थी मध्य चयन गोटे प्रकार आरंभ हेलानी। सर आम यदि कह प्रथमे बालेश्वर आपण हिसाब से बालेश्वर जो भली विकास हवा कथा विकास बालेश्वर हेची ना अटकी नेता माने जो माने प्रतिश्रुति दियंती से प्रतिश्रुति वास्तव में पूर्ण करती ना पुणी 5 वर्ष जिते हो जाए पूरी जाए पुणी आउ थे नुआ प्रतिश्रुति दियंती आपण मत सर केमी देखुंत सब निर्वाचन को निर्वाचन आम जेहेतु अवसरप्राप्त राज्य सरकारी कर्मचारी संघ सरकार अंडर आम काम करूँ तेणु बर्तमान सरकार कौन गोटे किसी कथा आम पार्टी गले बाहरी गले सरकार विरुद्ध जीव बा प्रतिनिधि विरुद्ध जीव तथापि खाली गोटे कथा कहवाक जी कहीं आम वरिष्ठ लोक बालेश्वर जहाँ हवा कथा ग्रामांचल जो हवा कथा बर्तमान भी कौन लोक प्रतिनिधि नहांती गाँव मानक बर्तमान भी कौन ओडिशार नगड़ा जाऊँगी बर्तमान भी कौन लोक मान अशिक्षित लोक अच्छा बर्तमान कौन चुआ पानी पीवा पाँच लोक पीछे आपन तो प्रत्येक दिन आपण मैंने ही गणमाध्यम एवं इलेक्ट्रोनिक्स माध्यम जो मैंने कि लोकलोचन को आणुंट से माध्यम पाखे कि बालेश्वर नुह समग्र राज्यर गणमाध्यम साधारण जनता आपण पाखे कृतज्ञ रहा उचित जे आपण सत्य कथाटा प्रत्येक दिन सकाळ ही लोकलोचन को आणुंट कर सुधा भी से आसुच्च प्रतिश्रुति कथा आम कहवा नहीं कहीं प्रतिश्रुति रही बालेश्वर जो भली उन्नति होगा था बालेश्वर आप देखिए बालेश्वर पूर्व आप देखुए शिक्षा एक नंबर शिक्षित सबुठ भोटर ये अधिका सचेतन नागरिक भी ये अधिका प्रकृत में बालेश्वर जो भली हवा कथा परिवर्तन से भली किसी जो मैंने पूर्व जाइए किसी विजन से पूरा कर पृथ्वी को आम जब देखा जो देश जिते शिक्षित से देश से विकसित तेणु आम घर आम आम अंचल खाली कौन गोटे रंग मारिदेले कले जदि ता भितर मेधा छात्र नथिबे ताधर जदि उन्नत मानर शिक्षा दवापाई कि लोक नथिबे करथिबे गोटे रंग मारिदेले कौन सब गुड़ा शिक्षार मान कौन ऊपर को उठी जीव करबो तेणु से कि सारा न हो भगवान न करंतु जी निज स्वार्थ करुँच से गुड़ाक न करंतु भी एवं बालेश्वर विकास शिक्षार जदि विकास न हो कौन जिन शिक्षा ना विकास हो पार ना निश्चित भाव देखिए शिक्षा जदि विकास न हो पार से जिला कौन से राज्य कौन से देश कौन निश्चित भाव विकास हो पारे। मैडम आपणकर भूमिका बहुत आम देखुचु आपण मैंने प्रकृत में जड़े महिला हिसाब से आप देखुं विभिन्न राजनीतिक दल मुख्य प्रसंग थाए महिला अग्राधिकार महिला सुरक्षा ये कथा समस्त राजनेता आसती जो निर्वाचन आसे प्रतिश्रुति दियंती बालेश्वर आपण हिसाब से आपण केमी देखुं महिला प्रकृत में केते सुरक्षित महिला सरकार देइथिया प्रतिश्रुति वास्तव में केते रूपांतर करिसेंती एवं आगो को कौन हवा दरकार कि एमिति जने राजनेता हुअतु जे कि महिला मानक दुख सुख बुझे सब सब हेछि नाही। देखंतु ओडिशा मानचित्र रे बालेश्वर गोटे क्षुद्र जगह फिर भी बालेश्वर सबुठु ज्ञानी गुणी ग्रगण्य अच्छा बालेश्वर माटी रे यही थर गला वर्ष 8 जन ओएस पाई तेणु जो मान को जो आपण कहउचंती महिला मान को एम्फासिस दबा कथा जो मान को टिकट दिया होउची बा जो मान को निर्वाचित पाई सिलेक्शन करा जाउची तो मो मतरे गांधी गपबंधु समय आंठू लुचुन नथवा लुगा पिंधि के राजनीति करथुले निज छुआ को जर रे पके देखि गपबंधु जाइथिले अन्यर सेवा करी सेमिति नेता कांती वर्तमान पैसा कारबार चलती सेमती नेता कहां जी कि निज परिवार पछर कि लोक पाखक जाओ कहार वार्धक्य भत्ता हो कहार किए विधवा भत्ता पाऊँ बहुत अविवाहित झील गोटे भत्ता अच्छी बहुत लोग जानी ना स्लम एरिया मान कहीं जाना तुम नेता मैंने जो मैंने ठिया हो टिकट कंदल कर भुवनेश्वर अधिया पड़ तुम जाओ स्लम एरिया
ପାଖକୁ ଯାଅ କିଏ କଣ ଭତ୍ତା ପାଇଛି ନ ପାଇଛି କାହାର କଣ ଦରକାର କିଏ ପଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗରିବ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆମର ସେ ସ୍ଲୋ ମେରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି ଏଇଠୁ ଏତିକି ତାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ପିଜି କରୁଛି ଇଏରେ ମାନେ ଓଡିଆରେ ପିଜି କରୁଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ନେତା ଆସିଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଇଥିବେ କଣ କେହି ପୂରଣ ଏଭଳିଆ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ ଏଟ୍ ସିନିୟର ଯେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର ସାର୍ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଏମିତି କାମ କରନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ତମେ ଯାଇକି ବଡ ବଡ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚ ନା ଆମେ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବନି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ ନେତା ମାନେ ପହଞ୍ଚ ସେଭଳିଆ ନେତା କଣ କେବେ ହେଇନାହାନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସମୟରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପରା କହୁଛି ନିଜେ ଯାଇକି ଠିଆ ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରଠାରୁ ଆଉ କିଏ ନେତା ସେଭଳିଆ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଏବେ କୋଉ ଭଳିଆ ନେତା ଏବେ ତମେ ନେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ ଏମଏଲଏ ପାଖକୁ ଦୌଡ କାହାର କଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ହବ ତମେ ନେତା ପାଖକୁ ଦୌଡ ନେତା ମାନେ ତମ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଏଇ ଯୋଉ 24 ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହିସାବରେ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଏଥର 24 ନିର୍ବାଚନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ କୋଉ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନେତା ହବା ଦରକାର ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଥର ହେଇଛନ୍ତି କି ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଉ ଦଳ ସେମିତି ଯିଏ ବାଛୁଛି ଯିଏ ଚୁଜ୍ କରୁଛି ମୁଁ ତ କହିବି ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଚୁଜ୍ କରିପାରୁନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସମୟରେ କାହା ଭିତରେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଯିଏ ରାଜନେତା କରିପାରିବ ସେ ଜାଣିପାର ଡାକିକି ଇଏ କରୁଥିଲେ ଏବେ ତ ସେଇଟା ନେଇ ଯିଏ ପଇସା ଦେଲା ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଶୁଣୁଛି କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖିଏ ଯେ ପ୍ରାୟ 2 ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଲାଣି କିଛି ଜାଗାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଜଣେ ବାକି ଅଛନ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରକାର ନେତା ହେବା ଦରକାର ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ଭଳିଆ ଯିଏ ମାନେ ମୁଁ ତ ନାଁ କହିବିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଦୁଶ୍ମନ ହେଇଯିବି ତେଣୁ ଭଲ ଲୋକଟିକୁ ଦିଅ ଯିଏକି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କିଛି କାମ କରିବ ବାସ୍ ସେମିତି ଲୋକକୁ ଦିଅ କିଛି କାମ କରିବ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯେମିତି ଉନ୍ନତି ହବ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଢିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅ କେମିତି ସରକାର ଅର୍ଥ ଦଉଛନ୍ତି ବୁଝ ସେଗୁଡା କରିବା ଦରକାର କଲେ ତମେ ଆପେ ଆପେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ତମେ ଆଉ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ନେଇ ଆପେ ପାଇବ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭଲ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କାମ କରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଲୋକ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ନେତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଆମେ ଦେଖି ସାରେ ବହୁ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଲେଶ୍ୱର ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଯଦିଓ ଆମ କ୍ୟାମେରା କଏଦରେ ହେଇଛନ୍ତି କି ଦାବି ଉଠାନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଯୋଉଭଳି ଉନ୍ନତି ହବା କଥା ବାଲେଶ୍ୱର ଯୋଉଭଳି ବିକାଶ ହବା କଥା ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବକ ପାଇଁ ଯାହା ହବା କଥା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କେବଳ ସମସ୍ତେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ମାତିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2024 ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲାଣି ପ୍ରକୃତରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି ବହୁତ କଥା ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତି ପରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ରିଟାୟାର୍ଡ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଅଛେ ଆମେ ଆମ ନିଜ କଥା କହିବା ରିଟାୟାର୍ଡ ଆସୋସିଏସନ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ରହନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛୁ ଯିଏ ବି ସରକାରର ଥାଆନ୍ତୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା କାମ କରନ୍ତି ଓଲଟା ଆମର ହେଉଛି ଚିକିତ୍ସା ଭତ୍ତା ଦରକାର ଆମର ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ଦରକାର ଏ କଥା କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି ସେ କାଗଜ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କୁହନ୍ତି ଆମେ ତୁମ ସବୁ କଥା କରିଦେବୁ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଏବେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନେଉଥିଲେ କାଗଜ ଆମର କିଛି କଲେନି ଆଉ ନେତା ଚରିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ କଳନା କରିପାରିବାନି କି ତାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ମାନେ ଯିଏ ଆଜି ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ସକାଳକୁ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତାର ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଟ ଦେବା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଦେଖି ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଅଛି ଯିଏ କଥାର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିଏ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା ଦଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ନା ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କାହାକୁ ଦେଖି ଏଥର ଆପଣ ଦଳର ଗୁରୁତ୍ୱ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦଳ ସେ ବହୁତ କଥା କହୁଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ବୁଝିଲେ ନା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କିପରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ବସୁଛନ୍ତି ନିଜର ସେମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ଇଏ ସେ ପାଇଁ ହେଉଛି ସେ ଭାଇ ଭାଇ କୋଳାକୁଳି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କଣ ମାନେ ମୁଦ୍ଦା କଣ ହବ ପ୍ରକୃତରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି ଅଛି मेडिकल कॉलेज जेठी सेठी समस्त प्रकार बंदोबस्त करा जाई नाही लोके से कटक दौड़ुछंती से भुवनेश्वर दौड़ुछंती दिल्ली दौड़ुछंती एम्स को जाउछंती किंतु बालेश्वर चिकित्सा सुविधा पर्यंत हेई नाही जो माने सरकारी ऑफिसर रोचंती आपण प्रशासन रे से माने सब अभियोग सुनुछंती तापरे भूली जाउछंती गाँ गंडार कथा कृषक मानकर अवस्था खराब युवक माने चाकरी पाउ नाहंती दिगहरा आगुआ जाउछंती आंध्र कहउछंती 25 वर्ष धरि शासन रहिछि सरकार यदि विकास न करछंती लोक माने सेमानको फेर बाछुछंती केमिति एटा ए कथार केमिति लोक वर्तमान
ଉପାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତଳରେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଖେଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିକଳ୍ପ ମିଳୁ ନା ତାଙ୍କର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାନ୍ଦା ନେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକ ଭୋଟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଉ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ବହୁତ କଥା ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଡିବେଟ୍ ଦରକାର। ସବୁ ଲୋକ ବସିବେ ସବୁ ଡିବେଟ୍ କଲେ ସେ କଥା ବାହାରିବ। 24 ସାର୍ ଏଥିରେ 24 ନିର୍ବାଚନ ସାର୍ ଯୋଉ କଥା ସବୁ କହିଲେ ୟାର ପ୍ରତିଫଳନ ହବ। ଲୋକ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ ନେତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବେ ବା ଜବାବ ମାଗିବେ ନା କୋଉ ଭଳିଆ ନେତା ଚଏସ୍ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଆଶା କରୁଛୁ এই ইলেকশনে ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବୁଝି ବିଚାରିକିନା ସବୁ ଭୋଟ ଦେବେ। କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ବୁଝି ବିଚାରି କୋଉ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଲୋକ ଏଥର? ଯୋଉ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଯୋଉ ନେତା ଏ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରାସ୍ତାଘାଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ସେଇଭଳିଆ ନେତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛୁ ଏ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ବିଧାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସାଂସଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଥରେ ଦିଥର ଦିଟା ତିନିଟା ଟର୍ମ ସେମାନେ ଆସିଗଲେଣି। ସେମାନଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଫେର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଥର ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ବାସ୍ତବରେ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି? ଫେର ଆପଣ ଏକଥା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ତଥାପି ଅନୁଭବ ତ ନିହାତି ରହୁଛି। ତଥାପି କହିବି ମୁଁ ଚୁଜ୍ ଦି ଫିଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ କାଷ୍ଟ ୟୋର ଭୋଟ। ଠିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖିଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ମ୍ୟାଡାମ କଣ କହିବେ? ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ନିହାତି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ କୋଉ ଭଳିଆ ଇସ୍ୟୁ ହବା ଦରକାର ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଦ୍ଦା କଣ ହବା ଦରକାର କି ଏଇଟା ଏ ସମସ୍ୟାର ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଇ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା? ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକତାଟାକୁ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। କାରଣ ଲୋକ ଆଗରୁ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ଯୋଉଠି ଇଏ ହେଲେ ସେଠୁ ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମେ ଚୟନ କରିପାରୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଲେଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମାନେ ଆମେ ପାର୍ଟିକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର। ଯେ ଲୋକ କରିପାରିବାର ମନୋଭାବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଥିବ ଆମେ ସେଇଭଳି ଲୋକକୁ ଆମେ ଦେବା କଥା। ଆଉ ଯିଏ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିକି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ 24ର ନିହାତି କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ହବ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ? ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି, ଆଘାତ ପାଇକି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେଣି। ତଥାପି ଡିସିସନଟା ମାନେ କିଛି ମାନେ ଠିକ ହବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି। ଏଥର 24ର ନିହାତି ନିଜ କଷ୍ଟ ସହି ସହି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାସ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏଥର ସେ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏ ମତ ପ୍ରକାଶ। ସାର୍ ଆମେ ଟିକେ ସାର୍ ଛିଡ଼ା ପଡ଼ିବେ। ଦେଖିବେ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କର କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ବୁଝୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବହୁ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆଉ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଭୁଲେଇ ଦେବାର କାରଣଟା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କୋଉ ରାଜନେତା କୋଉ ଦଳ କାହାକୁ ମଦମାଂସ ଦେଲାଣି, କାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇଲାଣି, ଏସବୁ କଥା ହୁଏ। ଏଇ 24 ନିର୍ବାଚନରେ ୟାର ପ୍ରଭାବ କଣ ପଡିବ ନା ଲୋକ ୟାର କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ କାଳରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସସ୍ଥାନ ବେୟାର ନେସେସିଟି ଥିଲା। ଏବେ ଦୁଇଟି କଥା ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଶିକ୍ଷା। ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା ସେଇଠି ସମସ୍ତ କିଛି ଉନ୍ନତି। ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରିବା ତାହା କେମିତି ଆମ ଦେଶ ଆଗେଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ যেটা କହିଲେ ଯେ ଉନ୍ନତି କରିବା କଥା, ବହୁ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଇଟାଲ ଯେଉଁଟା ହେବା କଥା, ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ହେବା କଥା, ଆମ ଡିଟେଲ ଯଦି କହିବି ବହୁତ କଥା ଆସିବ। ତଥାପି 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେ ଉନ୍ନତି ହେଇନି ତାହା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର ଅଛି ଆଉ ବାକି ଅଛି। ଗତିରେ ହେବା କଥା ସେ ଗତିରେ ହେଇନି। ଗତିଟା ଏଇଆ ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ତାଉ ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କଥା, ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେଇଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ସମସ୍ତ କଥା ଯାହା କରାଯାଉଛି ଉନ୍ନତି ବା ରାସ୍ତାଘାଟ ହଉ ଯାହା ହଉ, ସବୁ କଥା କେବଳ ବେସ୍ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ହେଉଛି ରାଜନୀତି ଦଳର କେବଳ ଭୋଟ ରାଜନୀତି।
କାରଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ବେନ୍ ହେଉଛି। କୌଣସି ଦେଶରେ ମାନେ ଏବେକା ରାଜନୀତିର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଚାପି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି ଏବଂ ରାଜନୀତି ଆଜି ଅବକ୍ଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ। ରାଜନୀତି ଅବକ୍ଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅବକ୍ଷୟ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ଆମର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏତିକି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନଙ୍କର କିଛି ଉପକାରରେ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ଦେଖୁଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଏବଂ ଏଥର ଯୋଉ ରାଜନେତା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଲୋକ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କର ମତଦାନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଲୋକକୁ ବାଛିବେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅବିନାଶ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, OTV।